परम सन्मानयोग गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी, गुरमत सिद्धांत प्रचारक संत समाज के समुचे महापुरख, निर्मल संप्रदाय, उदासीन संप्रदाय, निहंग सिंह जथेबंदियां, कार सेवा वाले महापुरख, सेवा पंथी महापुरख, दास दी सनिमर गुरफतेह प्रवान करो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। आप समुचे महापुरख इस निमाणे दास की बेनती नूं प्रवान करके थोड़े समय विच कीती हुई बेनती नूं इतना वड्डा तुसीं हुंगारा दिता, मैं कदे कल्पना भी नहीं कर सकदा सी। 150 तो उत्ते महापुरख पंजाब दे कोने कोने विचों अज संत समाज की विशेष इकत्तरता के अंदर पहुँचे है। और साध संगत जी, इस इकत्तरता दे विच तुहाडा पहुँचना एक मैं समझदा इस औखी घड़ी दे विच बहुत वड्डा इतिहासक कदम है, क्योंकि पंथ दे उत्ते भी बहुत वड्डे संकट मंडरा रहे हैं। पिछले लंबे समय तो तुसी देख रहे हो पंथ दे अंदर बहुत वड्डियां वंडियां पईयां हुईयां हन। पंथ दे अंदर कुछ ऐसियां धिरां भी प्रवेश कर गईयां ਜਿਹੜੀਆਂ पंथ नूं अज खोरा लाउण दे विच कोई कसर नहीं छड्ड रहीआं। समुचा पंथ जे एकमुठ हो के धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी की अगवाई विच टलेगा तां ये वड्डे वड्डे संकटां नूं पंथ बहुत छेती इन्हां दा निवारण कर सकदा है। पंथ ने मुगलिया काल तो लैके अंग्रेज साम्राज ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ तक ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਰਬਾਣਿਆਂ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਥ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚਤਾ ਨੂੰ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੋਝੀ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਬੜੇ ਕੋਝੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਥ ਦੋਖੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬੜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਯਤਨਾਂ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ। पर साडा सारियां दा फर्ज बनता है, होए एकत्र मिलो मेरे भाई, दुबदा दूर करो लिबलाए, हर नामे के होवो डोड़ी, गुरमुख बैसो सफा बछाए। असी सारे आपसी वितकरियां नूं दूर करके एक मुठ एकता दी लड़ी विच अपने आप नूं परो के पंथ ते आए संकटां नूं दूर करन विच अपना योगदान पाईए। पिछले लंबे समय तो जेलों दे विच सिंह जिहड़े नज़रबंद बैठे है, उन्हां दी रिहाई लई संत समाज अते दमदमी टकसाल ने बहुत वड्डे यतन कीते है। अज भी साडे यतन जारी हैं। पंथ दे होर बहुत वड्डे मसले हैं जिन्हां दा हल करना बहुत जरूरी है, सो मैं विस्तार दे विच नहीं जाना चाहुंदा। अज दी जो विशेष इकत्तरता दा मुख एजेंडा है, मैं भी सारे महापुरखों नूं बेनती कीती सी, जिहड़े सिंह महापुरुषां नूं बेनतियां करन भेजे सन, उन्हां नूं भी ये गल खुल के मैं अपने वल्लों बेनती कीती सी कि सारे महापुरखों नूं चंगी तरह ये बेनती कर दिओ कि अज दी इकत्तरता दा मकसद की है। वो मकसद सारे महापुरखों नूं लगभग पता है, सारियां पास ये गल पहुँच चुकी है कि आपां किस मकसद लई इत्थे इकट्ठे होए हाँ। सो मैं जो संत समाज वालों अपील है, वो अपील तुहाडे सन्मुख रखण जा रहा हाँ। जो असी सारा मता मिल के तैयार किया है, वो तुहाडे चरनां विच रखना है।
ਔਰ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੜੀ ਤਨਦੇਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫੁੱਲ ਚੜਾਓਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲਿਆਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੰਥ 'ਤੇ ਕਦੇ ਸੰਕਟ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਪੰਥਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਏਕਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਪੰਥਕ ਨੂੰ, ਪੰਥ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਪੰਥ ਦੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਅੱਜ ਦੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਨਮਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਧਾਂਤ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਤਰਤਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਰਮਸਤਪੁਰ ਵਿਖੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱਜ ਮਿਤੀ 9 ਫਰਵਰੀ ਦਿਨ ਬੁੱਧਵਾਰ 2022 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਉਦਾਸੀਨ, ਨਿਰਮਲੇ, ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਹਾਜ਼ਰ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 117 ਸੀਟਾਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਬਸਪਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਉਹ ਮਹਾਨ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਜਨਮ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਭਰਪੂਰ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਪਿੜ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਰਸਤਿਆਂ ਦਾ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਕਰਨਾ, ਜੂਨ 84 ਦੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਯਾਦਗਾਰ, ਛੋਟਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ, ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਗਾਰਾਂ, ਵਿਰਾਸਤੇ ਖਾਲਸਾ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਚੱਪੜਚਿੜੀ ਯਾਦਗਾਰ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਨਾਮਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਡੇਰੇ ਪੰਥਕ ਕਾਰਜਾਂ ਉੱਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਮਾਣ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਬਸਪਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਪੀਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਬਸਪਾ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਥ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੰਥਕ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਥ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਜੇ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਰਜ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਉਂਦੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਔਰ ਇਸ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ, ਪੰਥ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਾਂ ਪਾਈਏ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਨਮਰ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ 2 ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਨੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਣਾਈ ਸੀ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਭਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਇਆ। ਇਸ ਵਕਤ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ। ਐਸੀਆਂ ਵੀ ਧਿਰਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਐਸੀ ਧਿਰ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਧਿਰ ਨੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਡੰਮ ਨਰਕ ਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਾਇਤ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਸਿੱਖ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟਾ ਮਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਖਮ ਔਰ ਕਠਿਨ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਅਸੀਸ ਦਿਓ, ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਜੋ ਅਪੀਲ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਈਏ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਤੁਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਕਰਕੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਲ ਮੜੀਆਂ ਵਾਲਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਅਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਸਲ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤਰਨਾ ਦਲ ਖਿਆਲਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਿਆਲੇ ਵਾਲੇ, ਰਾਤ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰਨਾ ਦਲ ਮਿਸਲ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦਲ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਲ ਪੰਥ ਸਮੇਤ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕੇਵਲ 2 ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਸਨਮਾਨ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਸਨਮਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਾ। ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਾਰੇ ਬੋਲ ਹਟਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਈਏ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਵਰੇਜ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਕਦਮ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਓ, ਦਾਸ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਦਮ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਡੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਮੇਰੇ ਮਸਤਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਹੋਣੀ ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਠਿਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ, ਕਦਮ ਨਾਲ ਕਦਮ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਡਟ ਕੇ ਧਰਮ ਦੇ ਪੰਥ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਆਪਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਜੇ ਕੁੰਡਾ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਥ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੁੰਡੇ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆਪਾਂ ਨਾ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਸੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਹਿਣ ਵਿੱਚ ਵਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਧਰਮ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣਾ ਕੁੰਡਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਰੱਖੋ ਔਰ ਪੰਥ ਦੇ ਕਾਰਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰਾਈਏ। ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀਆਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।